Today we'll discuss what is a consumer organization. What is a consumer organization? It's a social organization which is created by the society with the support of the government with an intention to protect or safeguard the rights of the buyers. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ സിറ്റിസൺസ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി why do they need protection? Because they are facing various sorts of abuses in the market in the form of adulteration, short weigh and measuring, massive profiteering, unreasonable prices, etc. ഒരു കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he is facing violation of his rights in different ways. ഒന്നുകിൽ ഫുഡിൽ അഡൾട്രേറ്റഡ് ഫുഡ് ആയിരിക്കാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തും ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് അല്ലാത്ത പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കളർ ചേർത്ത് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് എ ഹസാർഡസ് എഫക്റ്റ് ഓൺ അവർ ഹെൽത്ത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേ ചെയ്ത് തരുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ആ വെയിങ് മെഷർമെന്റ്സിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കള്ളത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് പ്രോഫിറ്റിയറിങ്, ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് അൺറീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റേറ്റ്സിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അൺറീസണബിൾ പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ there are various instances where the rights of the consumers are violated. So in order to provide a protection to the consumers, they come together. These consumers themselves, they'll come together and they create consumer organizations. So they try to provide a collective resistance against all kinds of exploitation through these organizations. Now, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ the first thing that they have to do is they have to set the objectives. You need to know what is the main objective of the organization. Why did you come together? Why did you create an organization? So they will be setting the objectives. So the objectives of a consumer organization are to promote cooperation and collaboration of all activities related to consumer welfare, protection and interest. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനും കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയായിട്ടുമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരുമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് കോഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now, they want to promote the rights and responsibilities of consumers. So how do they promote the rights and responsibilities? Through consumer education. You are educating the consumers about their rights and responsibilities. Then consumer related informations will be exchanged to the members of this organization. They will conduct research and product testing in case they have a doubt that a certain product has been adulterated. They have their own testing labs where they will test the product. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്താനും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. Then to ensure the rights of every consumer to basic needs such as food, clothes, housing, healthcare and clean environment. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ്, ബേസിക് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then they try to develop the spirit and confidence among the consumers to represent their case to the government, the public and the private companies that oppress them for the redressal at their grievances. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുന്നത് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് വിത്ത് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീവൻസസ് റെഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവൈലബിൾ ആക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Then they will also extend support to government agencies to bring malpractices and other such cases into notice. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു malpractices ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയായിട്ട്. Then they to educate consumers to think critically to make their own decisions and to have the strength to resist hazardous trends and practices like smoking, drinking, gambling, etc. that make their lives more deprived. അപ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സിഗരറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ആൾക്കാരെ അവെയർ ആക്കി അവരെ ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഹസാർഡസ് പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് അവരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ്.
Then they develop relationships and work in partnership with other stakeholders with a view to achieving the best possible outcomes for consumers. So consumer rights protection എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാക്കി ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടും കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് യു സെറ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. Now once you have created an organization and you know the objectives, what you need next is members. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഹൗ ഡു യു എൻറോൾ ദി മെമ്പേഴ്സ്? ത്രൂ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോംസ് നമുക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വൈ ഡു വി നീഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്? വൺ ഓഫ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് മോർ പീപ്പിൾ ടു ഹെൽപ്പ് us ഇൻ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് ദി വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ടു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് വൺ, എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, വി ക്യാൻ യൂസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് us ഹാവ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസസും ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അറിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്കുണ്ട്. സോ ദേ ക്യാൻ യൂസ് ദെയർ കളക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെൻ വി ചാർജ് എ നോമിനൽ ഫീ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഫീ കൂടി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ റൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സ് കൂടെ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So it is important that a nominal fee is charged as membership fee at the time of entry and also periodically, monthly or annually. Because without membership fee, an organization cannot survive as it has no immediate source of revenue for expenditure. It's a profit oriented organization onnualla. So they need funds, and these funds can be collected from the members in the form of a nominal fee at periodic intervals. ആദ്യം initially join ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു membership feeയും അതല്ലാതെ on a periodic basis അവർക്ക് കുറച്ച് ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then after you have sufficient number of members, you should focus on creating an emblem or logo for your organization. ഒരു emblem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. അത് ആ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇത് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒരു ലോഗോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി ഒരു ആൽഫബറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ്സ് റൗണ്ട് ഇൻ ഷേപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസിലി. But what are the advantages of having a logo or an emblem? See, whenever we are giving a notice or announcement to the general public, we can use this emblem or logo in the notice, and it will attract the attention of those who are attached to the organization. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഗോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിന് വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും റിട്ടൺ മാറ്റർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ലോഗോ അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ അയച്ചൊരു ലെറ്റർ ആണ്, അപ്പൊ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So they can, even though they cannot read what is written in it, they will be able to understand that it is from this particular organization. Then ഇപ്പോൾ വോളണ്ടിയറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദി വോളണ്ടിയേഴ്സ് വെയർ എ ബാഡ്ജ് ബാരിങ് ദി എംബ്ലം, ദേ ക്യാൻ ഈസിലി ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇൻ എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എംബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So the first thing is we have to set the objectives. Then we need to enroll members. Third is we will decide or we will set an emblem and logo for the organization. Next is registration. They will get registered under the Companies Act 2013 or under Societies Registration Act 1860. So what is the advantage of getting your organization, the consumer organization registered? കുറച്ച് benefits ഉണ്ട്. See, the citizens, they have more confidence in a registered organization because their accounts are audited. Or a registered organization aanengil, they have to get their accounts audited
അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ഹാവ് മോർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സച്ച് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദീസ് ഫണ്ട്സ് ദാറ്റ് ദേ കളക്ട് ഫോർ എനി അതർ പർപ്പസസ്. അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയായിട്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ത്രൂ ദി ഓഡിറ്റഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. സോ പീപ്പിൾ വിൽ ഹാവ് മോർ കോൺഫിഡൻസ് that they are not being cheated. Then legally a registered organization is recognized as it is subject to some discipline. ഇപ്പോൾ legally ഒരു registered organization ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് legally acceptance കിട്ടിയ ഒരു organization ആണ്. Then registered organizations derive a right under the law to represent their case in the consumer courts. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കൺസ്യൂമർ വയലേഷൻ കേസസിനെ പറ്റിയോ അവർക്ക് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can approach the consumer courts. Then only the registered organizations can utilize the financial assistance given by government and other voluntary bodies. ഇങ്ങനെ ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they need to be registered. So that is why we need to focus on registration. These are the initial steps of setting up a consumer organization. First, you need to set up the objectives, then you need to enroll the members, then you have to design the emblem or logo, and finally, you need to get the organization registered. Now, what are the basic requirements for an organization? First and foremost, we all know that we need funds. Whatever type of organization it is, we need funds to run that organization. അപ്പോൾ നേരത്തെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ ചാർജ് എ നോമിനൽ ഫീ ആസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ഇൻ ഓർഡർ ടു റേസ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ എ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ. എ നോമിനൽ amount as membership or enrollment fee can be charged from the members of the organization. The second method of raising funds is the organization can take up some research projects and get them sponsored by the Consumer Affairs Department of the state and central government. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then they will, the other sources can be through sale of publications and also funds raised from the public for setting their case. അപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വയലേഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വി നീഡ് ഫണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റേസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് തന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ സെയിൽസ് വഴിയായിട്ട് ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now, library membership fee may be another source of revenue for the organization. Then an organization can also run a laboratory for testing products. These goods may actually be tested in the organization's laboratory and the consumers can be charged a small fee as testing charges. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി അവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫീ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ലബോറട്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അഡൾട്രേറ്റഡ് ഫുഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ടെസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ചാർജസ് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ, library fee, testing charges, these are all sources of funds for the organization. Then they can have their own publications and sell these publications to the general public. അങ്ങനെയും അവർക്ക് funds raise ചെയ്യാം. The next what the organization needs is manpower. അല്ലേ? നമുക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ we need sufficient volunteers. So the manpower requirement can be of two categories. First is office bearers and volunteers. Office bearers and the പറഞ്ഞാൽ since one man cannot manage the entire activities of the organization, it is advisable that it has a working committee or a set of office bearers. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഓടി നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റത്തില്ല. സോ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. വി വിൽ delegate the authority to a group of people called the office bearers. So there may be a president or a convener, a general secretary, a treasurer, okay, ഉണ്ടായിരിക്കും. Each one will take care of a particular area. So if the organization has a regular publication, there is a need for an editor also. Regular publications എന്ന് പറഞ്ഞു, സെയിൽ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽസോ മാഗസീൻസോ ആർട്ടിക്കിൾസോ ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ they need an editor as well. Now, if necessary, a trust or an executive or governing body consisting of at least 4 or more members can also be formed to meet the requirements of the Societies Registration Act. Well, we need some office bearers. Next is we need volunteers.
routine tasks like proofreading, dispatch of mail, contacting members, running errands. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെയിലി ഒരു റുട്ടീൻ ബേസിസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ വേണം. അതിന് വലിയ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്. Now, assigning major jobs to new volunteers may sometimes prove to be disastrous. So, പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യില്ല because of their lack of experience. So, when a new volunteer joins, it is always advisable to assign them a few small jobs, so that they can carry it out, and at the same time, by observing others, they can learn what all is to be done in the organization. Now, whoever joins as a volunteer should follow the principles and objectives of the organization. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് ആയിരിക്കണം അവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. They should not tarnish the image of the organization. That is the with regard to manpower. First, an organization needs funds, then they need manpower in the form of office bearers and volunteers. Now, what are the activities of the organization? The various activities that the consumer organization has to carry out are, നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞു, we need to provide consumer education and pass on informations relating to consumers. But that is the first activity that they do. Then they conduct research into various consumer problems. What are the problems that the consumers are facing എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. So they conduct research into various consumer problems. Next is to work with communities and help them solve their problems. ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ we have to work together with them. We need to get to know the people of that locality, and once we identify what problem they are facing as a consumer, then we can do some remedial measures. We can take some remedial measures. Then to provide counseling and guidance in case of grievances. ഇനി എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can either give them advice on what action they can do, or we can give them a guidance on the steps that they can do to resist the violation. Then to organize programs of public interest and to ensure fair dealing to consumers in markets. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഫെയർ ഡീലിംഗ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വി നീഡ് ടു ഗിവ് ദം എഡ്യൂക്കേഷൻ, കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ? The first one is to develop skills. Second is to gain knowledge and develop an understanding. So if we are not aware of our rights and duties, then even when we face violation, we will remain silent. In order to take action, we have to be conscious, concerned, committed, and enlightened citizens. അപ്പോൾ അത് എൻഷുർ ചെയ്യുക ത്രൂ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഒരെണ്ണം. Now, consumer education should focus on specific issues like healthcare, sanitation, nutrition, food and product safety. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഷുഗർ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇഫ് വി ആർ an enlightened group of consumers, then we will be able to identify ingredients with sugar content even in sugar-free products. അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുക, they are cheating us by saying that they are selling something and giving us something else. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to be first educated about the rights of the consumer and the methods through which the rights are being violated. അപ്പോൾ വേരിയസ് ഇഷ്യൂസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ ആണെങ്കിലും സാനിറ്റേഷൻ, ന്യൂട്രീഷൻ, ഫുഡ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സേഫ്റ്റി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ബേസിക് നീഡ്സ്, എൻവയറമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, മാർക്കറ്റ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് such as adulteration, short weighing and measuring, massive profiteering towards unreasonable prices, lack of safety measures, finance, workers' rights, unethical advertisement practices, culture and lifestyles. ഇങ്ങനെ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ഏരിയാസിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ.
ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് എക്സ്പയർഡ് ആയി പോയതാകാൻ പാടില്ല. ഇനി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിലെ സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, വേറെ ഒരു മാനുഫാക്ചറർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺറീസണബിൾ പ്രൈസസ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെക്ക് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി അവർ നമുക്ക് നമ്മളെ അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നില്ല. ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്നൊന്നും അവരൊരു ഇൻഡിക്കേഷനും തരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അൺഎത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റീനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലും കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കവർ ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ അവെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, consumer education should be provided to all sections of people. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളാകാം, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആകാം, ടീച്ചേഴ്സ് ആകാം, വിമൻ ആകാം, യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആകാം, റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആകാം, എല്ലാവരെയും അവരുടെ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി അവെയർ ആക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഇസ് ഫോർ എവ്രി വൺ. Therefore, consumer education can be given to all sections of people. Now, how do we give them consumer education? We can take seminars, we can do workshops, we can give an exhibition through newspapers and drama and competition on consumer issues. Consumer education can be given. Now, consumer education നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിൻസോ വരെയായിട്ടൊക്കെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now, they can organize exhibitions of books and magazines, charts, posters, etc. Now, there are various authorities, like കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതോറിറ്റീസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെമ്പേഴ്സിന് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പം ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയാലും ഡയറക്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ ആയാലും കൺട്രോളർ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് അതുവഴിയായിട്ട് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ. സെക്കൻഡ് വി സേ ദേ കണ്ടക്ട് റിസർച്ച് ഇൻ ടു വേരിയസ് കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Many of the problems can be solved by conducting research studies and surveys. Now, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡു ദേ നീഡ്, ടു വാട്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് എ റിസർച്ച് അബൌട്ട് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Now, it can be carried out in all areas, such as ഇപ്പോൾ ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. So, it can be carried out in all areas. Research also needs to be carried out in the marketplace. So, what are the malpractices being carried out? ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷൻ നമ്മൾ കുറേ ന്യൂസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണുമല്ലേ, ഇപ്പോൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് വെക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിലൊക്കെ അവരതിനെ വെച്ചേക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് വാട്ട് ആർ ദ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് ആർ ബീങ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Then the result of these tests can be published in the organization's magazine or newsletter to make the consumer aware about them. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ റിസർച്ച് നടത്തിയുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ, കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മാഗസീനിലും ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സിലും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. Then they try to resolve the grievances and complaints of their members. അല്ലേ, consumers usually have a lot of complaints and grievances, such as quality കൊള്ളത്തില്ല, സർവീസ് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു, ഫുഡ് അഡൾട്രേറ്റഡ് ആണ്, അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മളൊരിടത്ത് പോയപ്പോൾ,
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദീസ് കംപ്ലയിൻസ് മേ ബി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ മെയിൽ, ടെലിഫോൺ. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ കംപ്ലയിൻസ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. സച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നീഡ് പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ദ റെഡ്രസൽ ഓഫ് ദിയർ ഗ്രീവൻസസ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡു അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വയലേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഫേസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊരു ഗൈഡൻസും കൗൺസിലിങ്ങും ഓർഗനൈസേഷൻസും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Then big consumer organizations should set up a separate complaint and grievance call in their office, cell in their offices. Call അല്ല, സോറി, സെൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ അവർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now it will help timely tracing of case files and raise confidence among the members of the organization. അപ്പോൾ once their grievances are addressed, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിജിലൻസ്. വിജിലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സർവീസസ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ആയിരിക്കാം, ടെലിഫോൺ ആയിരിക്കാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ സപ്ലൈ, പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് സോ കൺസ്യൂമർ ഫ്രണ്ട്ലി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അവരതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് റീസൺസ് such services tend to become impersonal in their approach. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമറിന്റെ കൺസേൺസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. So there are consumer complaints that pertain to public utility services. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേ ആർ ദി certain group of the members will be acting as volunteers. ഇപ്പോൾ ഒരു യങ്ങർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, യൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. സോ ദേ ക്യാൻ ബി എ വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ തരുന്ന സർവീസസിൽ ഉള്ള ഡ്രോബാക്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if ration shop receives its stock for distribution to the ration card holders, the members of the vigilance group can take the responsibility for delivery of the goods to the holders without any harassment. അപ്പോൾ ഇവരവിടെ ചെല്ലുന്നു, റേഷൻ കടയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Similarly, these members can also oversee that the staff responsible for cleanliness of roads, streets, etc. do their work properly. ഇപ്പോൾ റോഡൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി കോർപ്പറേഷൻ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിലേ, വിത്തൗട്ട് എനി ഡെഫിഷ്യൻസി സർവീസസ് എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വിജിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then another service is counseling. Some of them are really experts in the legal matters അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലീഗൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് അറിയാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ അഡ്വൈസസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they can give it through the consumer organization. Then already existing ആയിട്ടുള്ള ലോസ്, കൺസ്യൂമർ റിലേറ്റഡ് ലോസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നവർക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. They can also handle public interest cases and represent the community in need of such legal assistance and representation. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഗ്രീവ്ഡ് ആൾക്കാർക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കേസസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Then they have publications and media. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും the findings of their major researches can be published in the magazines or newsletters of the organization. So they have a separate section for that. അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ന്യൂസ് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിൻ പീരിയോഡിക് ബേസിസിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. The publications of the organization, the consumer organization, can become the medium of communication between the consumer activists and the consumer public. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരുടെ റിസർച്ചസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ പുതിയ നോളജ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അവെയർ ആക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ പബ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ എഴുതി അറിയിക്കാനായിട്ടും ഈ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Now, they can also give information about the latest developments in consumer measurements, notices of public meetings, landmark judgments in consumer cases, etc. in the newsletters. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ റിലേറ്റഡ് കേസസിന്റെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു, പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ്സിലുണ്ടായ നോട്ടീസസ് എന്താണ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Now, these newsletters can be sold at a nominal price so that they can cover the cost of publishing and printing. ഇനി ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, പോസ്റ്റേഴ്സ്, ചാർട്ട്സ്, വീഡിയോ, ഫിലിംസ്, കാസറ്റ്സ്, സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടും അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈബ്രറി. Another activity of the consumer organization is to maintain a proper library which can act as an information center to the members of the organization. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ്, ജേർണൽസ്, റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ്, പാംഫ്ലെറ്റ്സ്, പ്രസ് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം ആളുകൾക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാവുന്നതാണ്. Now, various researches carry out ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ലൈബ്രറിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് സമയം ഈ ലൈബ്രറിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they can enlighten their knowledge on various developments and new trends that are concerned with the consumer movement. ഇങ്ങനൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആ ലൈബ്രറി ഈ മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടും അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ചാർട്ട്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ലൈബ്രറി. ഇസ് എ suitable or ideal place for displaying charts and posters. So these are the various activities of a consumer organization. Next, once an organization is established, they have to ensure that they hold meetings. Public meetings hold ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് crucial ആണ് for the existence of the organization. So what are the characteristics, or what are the areas that they should focus when they are holding a public meeting? First thing is they need to ensure that the meetings are held on a regular basis. അല്ലെ, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡേറ്റും ഒരു പ്ലേസും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലാ മന്ത്ലിയും ഫെസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി 2 months ഫെസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 8th of every month at 7 PM എന്നുള്ള ഒരു ടൈമും ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡേറ്റും ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then there is no problem. ഇനി ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. വി ഷുഡ് നോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇനഫ് പീപ്പിൾ ടു ഗ്യാദർ, എല്ലാവരും വന്നിട്ട് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് വരുന്നവരെ അത് ഡിസ്കറേജും ചെയ്യും. ലേറ്റായിട്ട് വരുന്നവരെ കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിന് കറക്റ്റ് ഡേയും ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വെന്യൂ, ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചായിരിക്കാം, ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അവിടെ ഇനഫ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചായിരിക്കാം. അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്പേസ് വേണം എന്നില്ല. വേർ എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഫേസ് ഓർ ടോക്ക് ടു ഈച്ച് അതർ ഫ്രീലി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ സച്ച് മീറ്റിംഗ്. ഇനി സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഹാൾ വല്ലതും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാവുന്നതാണ്. എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സും ഒരു സെയിം പ്ലേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് വേർ ദ മീറ്റിംഗ് ഇസ് ബീങ് ഹെൽഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സെയിം പ്ലേസിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ദെൻ അനൗൺസ്മെന്റ്, ഇനി നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് സെയിം ടൈം സെയിം വെന്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിക്കോളും. ഇനി അതല്ലാതെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വുഡ് ഗിവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ്സ്. പബ്ലിക്കിനോട് നമ്മളെ സ്ഥലം ഏതാണ്, ഡേറ്റ് ഏതാണ്, ടൈം ഏതാണ്, ഏത് ടോപ്പിക്സിലാണ് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെ അത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ജസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേ ടു ദ പബ്ലിക്. എനിവൺ ഹു വിഷസ് ടു അറ്റൻഡ് ക്യാൻ അറ്റൻഡ്. Now those who are interested, they will make an effort to attend the meetings. Then conduct. ഇനി ഒരു ഫോർമൽ വേയിൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. Anyone who wishes to speak should stand in front of the audience. അതേസമയം president or the chairman of the meeting should have full control over the situation.
ഒരു സമയം ഒരാൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ആരും അയാളെ ഇൻട്രപ്റ്റോ ഡിസ്ട്രപ്റ്റോ ചെയ്യാതെ ഈ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരെ ത്രൂ ഹ്യൂമർ നമ്മൾ ജെന്റ്ലി ബട്ട് ഫേംലി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എവ്രി വൺ ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ഫെയർ ചാൻസ് ടു വോയിസ് ദിയർ വ്യൂസ്. എല്ലാവർക്കും പറയാനായിട്ട് ഒരു ടേൺ കൊടുക്കണം. എല്ലാം സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ എന്നൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയുകയും വേണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ഈവൻ ദ ലെസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ്സ്. ഈ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ പിന്നീട് ആ മീറ്റിങ്ങിന് വരാതെയാകും. ഇനി ആ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഒരു സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ഫ്ലോ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ്ലി നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, what are the different types of protest? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് വോയിസ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്? So the first type of protest is individual protest. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും he can try to raise the opinion of the public regarding that injustice, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക്കിന് എന്ത് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു റെമഡിയൽ മെഷർ എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അയാൾക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് protesting against the person or the individual who is responsible for that violation. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിന് അഗേൻസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി എ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺസ്. അത് അങ്ങനെ വരാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വൺസ് യു ഹാവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ക്യാരി ഔട്ട് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ബാക്ക് ഔട്ട്. വേരിയസ് ഓഡ്സ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും വൺസ് വി അഷ്യൂർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് റൈറ്റ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് ബാക്ക് ഔട്ട്. സെക്കൻഡ് ഇസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ആൻ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദേ വിൽ raise their voice against that. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കുറെ കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടി ചേർന്ന് സപ്പോസ് റോഡ് ഇസ് നോട്ട് ബീയിങ് ക്ലീൻഡ് പ്രോപ്പർലി ബൈ ദ സ്റ്റാഫ് ഹൂസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറെ ദിവസം ഇവർക്ക് തന്നെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ആ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാലറി ഇനി അവർക്ക് തന്നാൽ മതി, അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആ ജോലി ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അയാൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജോലി പോസ്റ്റ് ഇനി ആവശ്യമില്ല, അത് അബോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. Then written protest എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സപ്പോസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇസ് നോട്ട് പെർഫോമിംഗ് ദിയർ ജോബ് കറക്റ്റ്ലി, ഈ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം വി ക്യാൻ സെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ദ ഹയർ അതോറിറ്റീസ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റി തന്നെ ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ടു ആക്ട് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ അയാൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മാർച്ചസ് വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കൂടി ഒരു സൈലന്റ് മാർച്ച് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലോഗൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതൊരു റൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ സൈലന്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. ദെൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എത്ര കാലം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഹെൽത്ത് ഒരുപാട് ഡിറ്റീറിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വേണം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ റിസോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വിച്ച് വി ക്യാൻ എൻഗേജ് in case they are facing any sort of a consumer right violation. To make a consumer organization more effective, there are certain do's and don'ts for a consumer activist. ഒരു കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം, സോ ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി.
ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ. Now, the organization's members should set an example by practicing what they tell other members. നമ്മൾ ബ്രൈബ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ബ്രൈബ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. So they should set an example so that others can follow it. Then the organization's members should be willing to admit a mistake if proved with facts. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is best to accept that mistake and make steps to not repeat it again. അതിനെ കവറപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. Then the organization should assure that it has nothing against any individual. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഡ്ജ് ഒന്നും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ അയാൾക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. ഓൾ കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ലൂസ് ടോക്സ്. നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ്ലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അണ്ടർ ഓൾ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വയലൻസ് ഷുഡ് നെവർ ബി റിസോർട്ടഡ് ടു. നമ്മുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മാർച്ച് നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും സൈലന്റ് മാർച്ചസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ഡു നോട്ട് സപ്പോർട്ട് വയലൻസ് ഓഫ് എനി സോർട്ട്. It is better not to expect too much from others. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റീസ് ആയാലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് then you will feel disheartened. പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്തു പോവുക, അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ. Then consumer activists should resist excessive tolerance, criticism, delay or the inability to communicate directly. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യും ആസ് എ കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ ക്രിറ്റിസിസം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഡിലേ വരാം ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത അവസരങ്ങൾ, അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ആസ് എ കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. ദെൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അലാംഡ് ബൈ ദ എനോർമിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് അറൌണ്ട് ഹിം. എന്തുമാത്രം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് ഓവർവെൽംഡ് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ദീസ് ആർ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൂൺസ് ഫോർ എ കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. Now, what are the strategies and tactics that a consumer organization can adopt to make it more effective? നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയർ, പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിബിൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഗുഡ് ഇമേജ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്ട്രാറ്റജീസ്. സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർ ടു ഓർഗനൈസ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഇൻജസ്റ്റിസസ്. ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഫേസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം. എക്സ്പെക്ടിങ് ക്വിക്ക് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഷോയിങ് ടു മച്ച് enthusiasm to finish the task fast may lead to a loss in faith by both the consumers as well as fellow activists. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ധൃതി കൂട്ടാൻ പാടില്ല, ക്വിക്ക് റിസൾട്ട്സ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാനും പാടില്ല. വി ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി പേഷ്യന്റ് ടു ഗെറ്റ് ദി റിസൾട്ട്സ്. എന്നാൽ മാത്രമേ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ആക്ടിവിസ്റ്റിനും ആ ഫെയ്ത്ത് ലൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. They will not lose their faith in the organization if we are consistent and patient. Then the work should aim at bringing a solution to the consumer problems rather than reforming the entire society. Complete society ഞാൻ reform ചെയ്യും, മാറ്റിയെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ solve one problem at a time. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ strategy. Then a reasonable time limit must be given for action to be taken. But these are the strategies and tactics to be followed by a consumer organization so that they can perform effectively. ഇത്രയാണ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.